네, 소연쌤 영어교실입니다. 오늘 한국방송통신대학교 영어영문학과 3학년 1학기 전공 과목 중에서 테스트 영어 연습 9강 저랑 학습하도록 하겠습니다. 네, 잘 아시다시피 테스트 영어 연습 과목은 4개의 파트로 나눠져서 처음에는 리스닝, 컴프레hension 듣고 리스닝 듣고 문제 푸는 거, 두 번째는 그래머, 세 번째는 vocabulary, 그다음에 reading comprehension이죠. 첫 번째 리스닝 comprehension 하도록 하겠습니다. 네, 문제 34번입니다. 두 번 들려드리도록 하겠습니다. 듣고서 네, 들으시면서 이제 펜을 들고 얼마만큼 들려드리는지 이제 메모를 하시면서 문제를 푸셔야 돼요. 들어보겠습니다. 소리 들리시나요? 안 아니요, 들리시나요? 안 들려요. 들려요. 다시 하도록 할게요. 그러면 소리. 네, 들어보도록 하겠습니다. 이제 Listening comprehension. 들리시죠? 네. 네. Listening comprehension. 34. How would you like to send your package? How long would it take by regular mail? About 10 to 14 working days. A. Then regular mail is cheaper. B. The instructions are on the package. C. Then I'll send it by priority post. D. Surface mail is the best way to send it. 다시 들어보겠습니다. Listening comprehension. 34. How would you like to send your package? How long would it take by regular mail? About 10 to 14 working days. A. Then regular mail is cheaper. B. The instructions are on the package. C. Then I'll send it by priority post. D. Surface mail is the best way to send it. 네, 확인해 보도록 하겠습니다. 남자하고 여자에 대하였죠. 남자가 How would you like 어떻게 하기를 원하시나요? Send 어떻게 보내시길 원하시나요? 무엇을? Your package. 당신의 속포를 어떻게 보내시길 원하세요? 라는 표현이죠. 그러면 읽어볼까요? 시작. How would you like to send your package? How How would would you you like like to send your package? 네, 잘하셨어요. 그랬더니 여자가 얼마나 걸리는지 또 궁금하겠죠. How long? 얼마나? Would it take? 시간이 걸리다 할 때 take라는 동사를 사용하죠. Would it take? 걸릴까요? by 뭐뭐에 의해서 우리 교통수단 얘기할 때 by 사용하죠. 전치사. regular mail, 일반 메일로 보낼 때 얼마나 걸릴까요? 라고 물어봤습니다. How long would it take by regular mail? How long would it take by regular mail? 그랬더니 남자가 about 10 to 14 working days라고 합니다. 대략 10일에서 14일 걸리는데 그것도 working days래요. 그러니까 주중 근무 시간에. 그러니까 만약 주말에 끼면 더 걸릴 수도 있겠죠. 그랬더니 A. 난 regular mail is cheaper. 지금 돈 얘기를 하지 않았는데 regular mail이 더 싸네요 라고 하면 안 되겠죠. 그다음에 B. The instructions are on the package. 패키지 소포에 네, 안내가 있어요. 이거 맞지 않겠죠? 네. 소포에 안내가 있다니, 설명서가 있다니, instruction은 설명서란 뜻인 거죠. 소포 위에 안내, 설명서가 있어요. 맞지 않겠죠? See that are sent by priority post. 그러면 내가 이것을 priority post 그러면 priority 그러면 우선적인 이런 뜻을 가지고 있죠. 그러니까 특급 우편이라는 뜻인 거죠. 우선적으로 빨리 보내는 거. 그래서 그러면 내가
특급 우편으로 보낼게요. 라고 해야 되겠죠. 그다음에 뒤에 surface mail is the best way to send it. surface mail 그러면 surface mail 그러면 이게 surface가 표면이란 뜻을 가지고 있죠. 그래서 우리 표면, 지구의 표면, 땅의 표면. 그래서 육로로 보내는 우편을 surface mail이라고 합니다. 반대로 우리가 이렇게 항공으로 보낼 때는 surface가 아니라 Air, 에어메일을 사용하죠. 공기 이런 뜻의 에어메일. 그래서 요거는 알고 계셔야 돼요. 구분해 볼까? surface mail. surface mail, 반대되는 거 항공편으로 가는 거는 에어메일. airmail. 이렇게 표현하시면 되겠죠. 자, 그다음에 35번 또 들어보겠습니다. 두 번 들리도록 할게요. 두 번 들려드리도록 하겠습니다. 35. I was the victim of an online scam. How much have you lost? $200 for a necklace they never had. A. I love the internet auctions. B. I lost some money over the net. C. Well, let me see the necklace. D. That happens all the time. 한 번 더 들려드리도록 하겠습니다. 35. I was the victim of an online scam. How much have you lost? $200 for a necklace they never had. A. I love the internet auctions. B. I lost some money over the net. C. Well, let me see the necklace. D. That happens all the time. 네, 풀어보셨죠? 확인해 보도록 하겠습니다. 문제 35번. 여자하고 남자에 대한데 여자가 이렇게 얘기하네요. I was a victim of an online scam이라고 하네요. victim 그러면 희생자, 피해자라는 뜻인 거죠. 그래서 희생자였대요. 온라인의 스캠, 우리 뉴스에 간간히 나오죠. 로맨스 스캠 이런 표현들 나오죠. 그래서 인터넷상으로, 온라인상으로 금전을 불법적으로 취하기 위해서 하는 행동, 사기 행동을 스캠이라고 합니다. 그래서 내가 인터넷에서 사기당했어 그러면 온라인 스캠이라고 표현하시면 돼요. 같이 읽어볼까요? I was a victim of an online scam. I was the victim of an online scam. 했더니 남자가 How much have you lost? 얼마나 잃었니? 라는 뜻인 거죠. 얼마나 손실을 봤는데 스캠이 금전적인 사기를 취할 때 사용하는 그 사기 형태를 말하기 때문에 바로 돈 얼마나 잃었는지 물어봅니다. 그래서 얼마나 잃었어? 그랬더니 $200 for a necklace they never had. 한번 읽어볼까요? 시작. $200 for necklace they never had. 그래서 $200인데 necklace 목걸이래요. They never had. 그들이 가지고 있지 않은 목걸이에 대해서 그러니까 아마 인터넷으로 어떤 물건을 구매했는데 그 쇼핑몰에서 물건이 있지 않은 상태에서 돈 금액 결제만 받았나 봅니다. 그랬더니 I loved internet auction. 이거 말도 안 되겠죠. 약 올리는 것도 아니고 나 인터넷 경매를 좋아해. 이렇게 얘기하면 안 되고 B. I lost some money over the net. 나도 인터넷상으로 돈을 잃었어. 이거는 좀 맞지 않아요. 문맥에 맞지 않습니다. 그다음에 C. 와, let me see the necklace. 목걸이 받지도 않았는데 목걸이 좀 보여줘봐. 목걸이 좀 보자. 안 되겠죠? D. That happens all the time. 그런 일들은 종종 생겨. 그럼 너무 속상해하지 마. 누구한테나도 발생할 수 있는 일이야. 라는 뜻인 거죠. 누구한테든지. 왜냐면 보통 이렇게 사기를 맞았을 때 보통 자기가 부주의해서 사기 받았다고 생각을 해서 자기 탓을 하는 경우가 많으니까 그럴 때 자기 탓하지 말라고 그런 일은 누구한테나 항상 생길 수 있는 일이야 라고 해서 할 수 있겠습니다. 요거는 이제 여자와 남자의 대화를 한번 해보는데 여자는 정금호 강호님이 해주시면 되고 남자는 반장님이 한번 해보실래요? Let's start. I was the victim of an online scam. How much have you lost? $200 for necklace they never had. That happens all the time. 잘했어요. 잘했어요. 근데 우리 약간 그러면 남자가 얼마나 잃었는데?
much have you lost? 이 감정을 넣으면 좋겠죠. 그쵸? 다음번에 또 읽을 때도 살짝 이제 감정이입을 해서 한번 읽어주세요. 잘하셨습니다. 36번도 두 번 들어보도록 하겠습니다. 36. Can I help you? I like this dress shirt. How much is it? It's $150 plus tax. Wow, it's too expensive. Can I get a discount? You're lucky. Today, we could offer a 30% discount on that. 한 번 더 A. That's the best we can offer. B. That must be a price before tax. C. You can shop for clothes at discount department stores. D. Great, I'll take it. Would you wrap it up for me? 30, 한 번 더 들어보겠습니다. 36. Can I help you? I like this dress shirt. How much is it? It's $150 plus tax. Wow, it's too expensive. Can I get a discount? You're lucky. Today, we could offer a 30% discount on that. A. That's the best we can offer. B. That must be a price before tax. C. You can shop for clothes at discount department stores. D. Great, I'll take it. Would you wrap it up for me? 30. 네, 그럼 우리 확인해 보도록 하겠습니다. 네, 36번이죠? 여자가 이렇게 얘기하네요. Can I help you? 내가 도와드릴 수 있을까요? 했더니 남자가 I like this dress shirt. 이 드레스 셔츠가 마음에 든대요. How much is it? 얼마인가요? 했더니 이제 상점에서 종업원과 고객의 대화이죠. 우리 드레스 셔츠는 와이셔츠를 생각하시면 됩니다. 우린 와이셔츠라고 하죠. 이 와이셔츠가 마음에 드는데 얼마인가요? 그랬더니 여자가 It's $150 plus tax. 이게 $150에 플러스 추가로 세금 붙는데요. 라고 합니다. 그랬더니 남자가 it's too expensive. 너무 비싼데요. 그래서 can I get a discount? 내가 할인받을 수 있을까요? 라고 그랬더니 여자분이 you are lucky래요. 아니 처음부터 할인 가격을 얘기하지. 할인받을 수 있을까 그랬더니 너는 행운이야. 그러면서 today 그 offer 우리가 제공해 줄 수 있는데 30% discount on that 그것에 대해서 30% 할인 제공해 줄 수 있어 라고 합니다. 이제 남자가 that's the best we can afford. 남자가 할 얘기는 아니죠. 이건 종업원이 얘기해야 될 내용이죠. 그것이 우리가 제공해 줄 수 있는 가장 최선입니다. 안 맞죠? B. That must be a price before tax. 그것은 아마도 세금 전의 가격인가 봐요. 지금 벌써 가격 얘기했는데. That must be. 그 세금 전의 가격이어야만 합니다. 안 되겠죠. 그다음에 C. You can shop for clothes at discount department store. 너는 샵 사용 구매할 수 있어. 샵은 명사 가게란 뜻도 있지만 shop 구매하다란 뜻도 있습니다. clothes 옷 at discount 할인받아서 디파트먼트 스토어 그러니까 할인 백화점이죠. 디파트먼트 스토어는 백화점이고 디스카운트는 할인이니까 할인 백화점에서 뭐 할인점 뭐 아울렛 같은 거 얘기하겠죠. 살 수 있다라는 뜻이니까 맞지 않고요. 네, great 좋네요. I'll take it. 내가 살게요. Would you wrap it up for me? Would you wrap it up? 그러면 wrap up 싸다 하죠. 그것을 for me 날 위해 싸줄 수 있나요? 그래서 D가 맞겠죠. 이것도 한번 정금옥학원님 여성분, 반장님 남자분에서 한번 부탁드려요. Can I help you? I like this dress shirt. How much is it? It's $150 plus tax. Wow, it's too expensive. Can I get a discount? You're lucky. Today we could offer a 30% discount on that. Great, I'll take it. Would you wrap it up for me? 네, 너무 잘하셨어요. 끝에 올릴 때, can I get a discount? 끝에 올리신 것도 잘하셨고요. 잘하셨어요. 37번 또 듣고 해보겠습니다. 9번 들려드릴게요. 37.
Office of James Baker. How may I help you? I'd like to speak to Mr. Baker, please. I'm sorry. He is unavailable at the moment. May I put you on hold? A. Sure, no problem. B. Thank you for holding up. C. I am so sorry for you waiting. D. Yeah, I could get hold of it. 네, 한 번 더 듣겠습니다. Grammar. 37. Office of James Baker. How may I help you? I'd like to speak to Mr. Baker, please. I'm sorry. He is unavailable at the moment. May I put you on hold? A. Sure, no problem. B. Thank you for holding up. C. I am so sorry for you waiting. D. Yeah, I could get hold of it. 네, Grammar. 그럼 확인해 보도록 하겠습니다. 네, 여자하고 남자에 대하네요. Office of James Baker. 네, 제임스 베이커 사무실입니다. 전화방의 대화죠. 그래서 제임스 베이커 사무실입니다. 우리도 뭐 누구 사무실입니다. 어디입니다라고 전화 받지 않아요? 그래서 How may I help you? 어떻게 도와드릴까요? 무엇을 도와드릴까요? 물어봤어요. 그랬더니 남자가 I'd like, 나 하고 싶어요. 원해요. To speak, 대화하고 싶어요. To Mr. Baker씨랑 please, Mr. Baker씨랑 통화하고 싶습니다. 라는 뜻이죠. 여자가 I'm sorry, 미안합니다. He's unavailable at the moment. unavailable 그러면 이용 불가능한 이런 뜻인 거죠. 불가능합니다. 라는 뜻이에요. 했던 거 지금은 불가능한데요. May I put you on hold? May I put you on hold? put 다음에 someone 다음에 on hold 그러면 기다리다, 지연시키다 라는 뜻입니다. 그래서 May I put you on hold? 내가 당신을 기다리게 해도 될까요? 그러니까 잠시 기다리시겠어요? 라는 뜻인 거죠. 그랬더니 네, sure no problem. 네, 괜찮습니다. 괜찮죠. 문제 없죠. 괜찮죠. B. Thank you for holding up. 아니, 지금 기다리지도 않았는데. 그리고 이거는 남자의 대화로 맞지 않죠. 여자가 말하기 맞겠지만. C. I'm so sorry for you waiting. 이것도 맞지 않죠. 남자가 기다리고 났으면 그때 기다리고 난 후에 여자가 아우 기다리게 해서 죄송합니다. 이렇게 말할 수는 있지만 지금은 맥락에 맞지 않습니다. D. Yeah, you could get hold of it. 너가 get hold of it. get hold of. 우리 get hold of. 그럼 뭔가를 발견하다라는 뜻입니다. get hold of. 뭔가를 발견하다. 예. 유가 아니고 아니군요. I could get hold of it. 내가 찾을 수 있어. 내가 발견할 수 있어. 맞지 않죠? 그래서 정답은 A입니다. 그러면 이번에는 반장님이 여자분, 정금호 광부님 남자분 해서 해보도록 하겠습니다. Let's start. Office of James Baker. How may I help you? I'd like to speak to Mr. Baker, please. I'm sorry, he is unable at the moment. May I put you on hold? Sure, no problem. 그쵸. 잘하셨어요. 그 다음에는 grammar, 문법 문제이기 때문에 들 필요가 없어서 그냥 하도록 하겠습니다. 이거를 설명을 드릴게요. 시험을 어떻게 보냐고 했더니 우리가 듣기 부분에서 이 듣기 부분에서만 듣기가 나오는 게 아니라 문법이나 어휘 부분에서도 대화형으로 만들어서 듣기 문제로 나올 수 있대요. 그러니까 내용을 잘 이해하셔야겠죠? 문법을 대화용으로 이렇게 바꾼다고요? 네, 만든다고? 약간 그런 식으로 바꿔서 시험을 낼 수 있다고 합니다. 그러니까 어차피 그냥 문제를 잘 풀면 어려운 거 없잖아요. 그렇죠? 그렇죠. 네.
여기 지금 이거를 다 뭐, 드래머라든지 어휘를 다 이해할 수 있으면 푸는 건 없습니다. 그래서 반복해서 풀면 괜찮으실 것 같아요. 그리고 저는 이거 여러 번 해보시길 권해드려요. 토익 시험도 이런 유형으로 나오고, 그다음에 실제 생활에 많이 도움이 되는, 회화할 때 도움이 되는 것들이 많아서 여러 번 읽어보셨으면 좋겠습니다. 28번 그래머 볼게요. International organizations and programs run by developed nations are starting to help women, men improve their agricultural production이라고 했습니다. 이 문장에서 동사는 뭘까요? are, 맞습니다. are starting이에요. 맞아요. 잘 찾았네요. 찾았어요. 네. 네. 국제적인 조직과 국제적인 프로그램들이 run by, 운영되고 있는 누구에 의해서 developed nation, 개발이 된 선진 국가들이죠. 그러니까 선진 국가를 말하죠. developed nation은 선진 국가고 개발해야 되는 나라는 ing 붙여서 developing nation이라고 해야 네, 되겠죠. 그렇죠. 여기서는 선진 국가에 의해서 운영이 되는 국제적인 조직과 국제적인 프로그램은 starting 시작하는 중입니다. to help 도와주기 위해서 여자하고 남자 그들이 improve 발전시키는 것을 그들의 agricultural production 그들의 어떤 농업의 프로덕트 생산을 증가시키는데, 향상시키는데 도움이 되기 시작하고 있습니다. 라고 했습니다. 여기 뭐가 들어갈까요? 의미상으로는 여자와 남자, n이 될 것 같지만, n은 왜 안 될까요? 콤마가 있으면 안 되겠죠. 콤마를 찍든 n을 쓰든 둘 중에 하나만 해야 되니까, 그래서 n은 맞지 않습니다. 이게 n은 함정이에요. 레즈는 B뿐만 아니라 A도 그러니까 이건 어때요? 맞아요. 괜찮죠? 그래서 남자뿐만 아니라 여자도 그래서 이거 콤마 찍는 것도 맞습니다. 그다음에 우리 rather alone 그러면 뭐뭐는커녕 뭐뭐는 고사하고 남자는커녕 여자도 고사하고 도와주지 않는다? 이거 이상하게 안 되죠. 안 되고 additionally 그러면 추가적으로 게다가라는 뜻이니까 맞지 않습니다. 여기 뭐예요? 부사가 들어갈 자리는 아니죠. 우선은 rather alone 보도록 할게요. 네. 모모는커녕 모모는 고사하고 무슨 There isn't enough room for us, let alone any guest. 시작. 네, 읽으셨죠? let alone 뭐뭐를 고사하고 그런 뜻이니까 어떤 손님은 고사하고 손님은커녕 우리를 위한 방이 충분하지 않다. 라는 뜻인 거죠. 그다음에 her income was barely enough to maintain one child, let alone three. 시작. 네, 읽으셨죠? 네, 세 명은 고사하고 그녀의 수입은 한 명만 먹여 살리기에도 매우 이제 거의 충분하지 않다는 뜻이니까 그 뭐죠? 빠듯했다라는 뜻입니다. 네, 그리고 나홀로는 좀 중요해서 제가 한번 따로 분장 예문 갖고 와봤어요. 우리 18번 정답 넣어서 한번 읽어볼까요? 시작. 네, 저 잘했어요. 다음 29번 보겠습니다. The fact that participation rates for these groups continue to lag far behind the rate for their white male peers credence to these views. The fact, 사실이래요. 어떤 사실이냐면 participation, 참석, rate, 율이니까 참가율이겠죠. 참석률.
누구를 위한? For these groups. 이 그룹들을 위한, 이 단체를 위한 이 집단의 참여율이 continue 지속되고 있는데 to lag 되고 있다고 합니다. lag이 뭐였죠, 우리? move slowly 늦어지다죠. 지속적으로 늦어지고 있대요. fall behind the rate for their white male peers. fall behind. 멀리 뒤에란 뜻인 거죠. 그러니까 더 뒤쳐졌다는 거죠. 뭐보다? The rate for their white. 그들의 백인 남자 peer 동료들의 어떤 참석률보다 far behind, 훨씬 더 뒤쳐져 있다는 뜻입니다. credence to these fears. fears, 두려움이죠. credence, 그러면 믿음이란 뜻이니까 이거는 수거로 믿게 하다 그러면 give credence입니다. give credence. give credence예요. 그러면 여기에 give가 들어갈까요? gives가 들어갈까요? to give가 들어갈까요? are giving이 들어갈까요? 이 문장의 주어는 뭘까요? 대답을 왜 갑자기 affect, affect. 그쵸, fact죠. fact. fact. fact는 불가산 명사입니까? 가산 명사입니까? 불가산 명사. 불가산? 그래서 불가산. 불가산. 불가산 명사죠? 그러니까 단수 취급하니까 동사에 뭐 붙여야 될까요? S. 그쵸. gives가 들어가야 되겠죠. give스라지. give credence는 믿게 하다란 뜻입니다. 그래서 수어로 알고 계셔야 돼요. 그 뭐냐면 사실이래요. 어떤 사실. 이 집단의 단체의 참여율이 백인 남성에 비해서 저조하게 늦어지고 있다라는 지연되고 있다는 사실이 give credence 준대요. 뭘 주냐면 to these fears 이러한 어떤 두려움을 믿게끔 한다고 합니다. 정답 넣어서 읽어보겠습니다. The fact that participation rate for these groups continue to track far behind the rate for their white male peers gives credence to these fears. 됐어요. 왜 갑자기 안 읽으실까요? 30번 보겠습니다. The hotel is not responsible for loss of damage when moved by the action of a third party. 이거 호텔에 가면 많이 써 있는 거죠. 호텔 목욕탕 보통 이렇게 옷을 벗고 들어가는 어떤 운동하는 곳이라든 이런데 많이 써 있는 표현입니다. 이 호텔은 is not responsible for 이곳에 대해서 책임을 지지 않는데요. loss 손실이나 damage 손상에 대해서 호텔은 손실이나 손상에 대해서 뭔가 금전이 없어지거나 뭐가 손실된 거에 손해에 대해 책임지지 않는데요. 언제? The third party 그러면 삼자란 뜻입니다. 삼자란 뜻이죠. 그러니까 삼자의 어떤 액션, 삼자의 행동에 의해서 발생된 약이 됐을 때 발생되는 어떤 손실이나 손해는 이 호텔은 책임지지 않습니다. 라는 뜻이니까 여기 뭐가 들어가는 게 좋을까요? cost. cost. 몇 번? A번. A번이죠. 이거 전형적인 분사 구문이죠. 분사 구문.
분사구문 우리 배웠죠. 제가 문법 수강할 때도 엄청나게 많이 설명했죠. 그래서 두 개의 문장은 하나의 문장을 만드는 게 아니라, 분사구문을 사용해서 만들 때 이 주절에 있는 주어랑 같으면 생략이 가능하다, 안 가능하다? 가능하다. 가능하고, 그 다음에 이게 주어 다음에 비동사가 사용되면 생략이 가능하다, 안 가능하다? 가능하다. 가능하다. 그래서 가능하니까, 음, 호텔을 이수로 받아서 it is cold. 여기서 이수 호텔이 아니라 로스랑 소지를 말하겠죠. It is caused by. 이게 삼자에 의해서 cause, 원인이 될 때는 책임지지 않습니다. 그래서 cause. 그래서 cause 사용해야 됩니다. 네, 정답 넣고 정답 넣어서 읽어보겠습니다. The hotel is not responsible for loss or damage when caused by the action of the third party. 잘하셨어요. 굿잡. 잘하셨습니다. 33번 볼게요. The school decided to award a scholarship to Jessica. 학교가요, 결정했어요. award. 수상하기로. award. 수여하다라는 뜻 가지고 있죠. 스칼라십을, 장학금을 누구에게? 제시카한테. 왜냐하면 because of 뭐뭐뭐 situation, 그녀의 어떠어떠한 상황 때문에, 그때 그녀의 뭐뭐뭐 때문에, 상황 때문에, 그녀의 financial situation, 그녀의 monetary situation, 그녀의 commercial situation, 그녀의 profitable situation, 뭐가 좋을까요? 그녀의 재정 상황 때문에, 얘가 공부를 잘하는데 등록금이 모자르구나. 재정 상황 때문에, 그녀 재정 상황을 이유로 그녀한테 장학금을 주기로 했다. 그러면 우리 재정적인 이런 뜻을 가진 거 뭐가 있죠? Financial. 파이낸셜이죠. 머네터리는 화폐란 뜻이니까 안 맞겠죠. 화폐의 상황이, 그녀가 뭐 화폐를 찍어내는 것도 아니고. 안 되겠죠. 커머셜은 상업상의 상황 때문에 안 맞죠. 그녀가 이익을 내고 있는데, 뭐, 이익하고 뭐가 상관이 없죠. 그래서 financial밖에 없습니다. 그래서 financial situation 그러면 재정적인 상황이란 뜻이죠. 정답 넣어서 읽어보겠습니다. The school decided to award a scholarship to Jessica because of her financial situation. 있어요. 네, 그다음에 우리 vocabulary 어휘 문제 풀고 있죠. 34번입니다. Many movie stars. 뭐가 떴죠? 이거 혹시 아까 화면 뜬 거 보셨어요? 못 보셨구나. 지금 앞에 수업한 거 제가 수업 끊었다가 나온 이유는 그 수업 컴퓨터 업로드 하는데 시간이 걸려서 수업 나갔다가 다시 만든 거예요. 근데 지금 줌 수업이 지금 얼마나 걸렸죠? 지금 다 다운로드 된 거예요. 1시간 걸렸죠? 줌 수업한 거 이렇게 컴퓨터 저장하는데 1시간 걸립니다. 다 다운로드 됐다고 팝업창에 떴습니다. 음. 이것도 수업 끝나면 이제 다운로드 되는데 1시간 넘게 걸려요. Many movie stars are 많은 영화 스타들이 having surgery, 수술을 가진대요. in order to 무모하게 위해서, look younger, 더 어리게 보이기 위해서. 이건 다 아시죠? 성형수술은. 네. 그죠? 이건 뭐 설명할 필요도 없을 것 같아요. 플라스틱 서저리, 그죠? 그래서 플라스틱 서저리, 그건 다 아시는 표현이니까. 네, 플라스틱 서저리 넣어서 한번 읽어볼까요? Many movie stars are having plastic surgery in order to look younger. 잘했어요. 우리 플라스틱, 또 우리 비닐이라고 하는 비닐봉지도 뭐라고 얘기하죠? 플라스틱? Plastic bag. 그죠? 플라스틱 백이라고 하죠? 그래서 우린 비닐봉지라고 하는 거 플라스틱 백이라고 합니다. 이 플라스틱이라는 말이 어떤 그 모양을 만드는 혹은 조형력이 있는 이런 뜻을 가지기 때문에
성형수술도 어떤 모양을 만든다. 그래서 플라스틱 서저리라고 하고요. 그다음에 비닐백 할 때도 플라스틱 백이라고 합니다. 35번 보겠습니다. Recent medical findings on cancer treatment will help life expectancy. life expectancy 그러면 삶의 생명의 expectancy 기대란 뜻이니까 무슨 뜻이 될까요? 연장? expectancy가 그 수명 연장 아닌가? 기대 수명을 얘기할 때 기대 수명입니다. 됐습니다. expect가 기대하잖아요. 음, 여기 연장이란 말은 없는데 여기 그리고 life expectancy는요 기대 수명을 얘기합니다. 네, 네. 여기 이제 연장이 들어가야죠. 지금 밑에 해설을 보고 얘기해. 그래서 음, 네, 네. 연장이란 말은 프롱입니다. 네, 정확한 단어들을 알아야죠. 최근에 메디컬 파인딩, 의술 발견이 있는데, 의학의 발견이 있는데, 뭐냐면, on cancer treatment, 암 치료에 대한 어떤 최근 의술 발견이 뭐냐면, 그 발견이 will help 도와줄 거래요. 기대 수명은 뭐 하는데? 연장하는데, 뜻인 거죠. 그래서 prolong이 들어가야 됩니다. prolong은 뭐뭐를 연장하다라는 뜻이고요. repeat은 반복하다니까 안 되고, attach 붙이다도 안 되고, postpone 미루다 연기하다 안 되겠죠? 프로롱이 맞겠죠? 네, 우리 한번 정답 넣어서 읽어볼게요. recent medical findings on cancer treatment will help pro prolong life expectancy. 네, 잘하셨어요. 다음에 36번 보겠습니다. Many travelers on long distance flight who walk off the plane with droopy eyes and new dietary may help relieve the dreaded effect of jet lag. jet lag 그러면 비행기에서 이렇게 비행기로 인해서 발생하는 거 뭐라고 하죠? jet lag. jet lag. 비행기 타고 어디 가면 이렇게 뭐 때문에 피곤해하죠. 장거리 비행. jet lag 그러면 우리 비행기 저기 뭐더라? 한국에 있다 미국에 가면 뭐 때문에 힘들어? 시차. 시차. 이게 생각이 안 났어요. 네, 시차란 뜻입니다. 저도 갑자기 생각이 자꾸 안 나지. 네, 볼게요. 많은 여행객들이요. On long distance flight, 긴 거리의 여행을 하는 long distance flight니까 장거리 비행에 많은 여행객들이 음? who walk off 내립니다. The plane, 긴 장거리 여행을 하고 비행기 내려요. 그럼 어떨까? 눈이 droopy eyes, 눈이 막 졸리겠죠. 졸린 눈을 하고 졸린 눈을 한 비행기에서 내리는 많은 여행객들. A new dietary. 새로운 어떤 다이어트리는 시기의 섭식이란 뜻인 거죠. 그것이 may have 도와줄 거래요. relieve 경감시키는데. 뭐를 the dreaded effect of jet lag. 어떤 시차의 어떤 그런 시차의 어떤 dreaded effect, 무서운 어떤 effect 영향을 끔찍한 영향을 relieve 경감시키는 도움 줄 거래요. 그러면 뭐가 들어가면 좋을까요? 새로운 어떤 식이요법의 섭식의 보충이란 뜻이라고 하면 되겠죠. 보충제라는 뜻이라고 하면 되겠죠. 영양제 같은 거. 서플리먼트.
자, supplement가 저 보충제라는 뜻을 가지고 있죠. 그래서 new dietary supplement 그러면 새로운 어떤 보충 다이어트리 식품이라고 해석할 수 있습니다. supply는 공급, 공급이란 뜻이니까 안 되고 subsidy 그러면 보, 보조, 보조금이란 뜻에서 한다고. provision 그러면 대비란 뜻에서 안 되고요. supplement가 보충제, 보충물이란 뜻을 가지고 있습니다. supplement 넣어서 한번 읽어보겠습니다. So many travelers on long distance flight who walk off the plane with droopy eyes. A new dietary supplement may help relieve the dread effect of jet lag. jet, 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 jet jet lag. lag. jet은 제트기 jet이고 lag은 아까 뭐야 지연시키다 뭐 이런 뜻을 가지고 있지 않나요? 그러니까 비행기 타고 나서 나는 시차를 말합니다. 자, 그다음에 오늘 리딩 컨퍼런스 쉬지 않고 바로 하도록 할게요. 빨리 해서 끝나는 게 우리 학우님들 덜 피곤하실 것 같아서요. 알겠습니다. Quiet feels foreign now, but quiet may be just what you need. Quiet feels foreign now, but quiet may be just what we need. 고요한 거죠. 우리 quiet 고요. 느껴지죠, feel. 뭐라고 하냐면 지금은 foreign, 이질적으로 느껴져요. foreign은 외국이란 뜻이니까 이질적으로 느껴진대요. 현대인은 어때요? 소음도 많고 각종 전자제품, 각종 대중교통수단, 텔레비전 소리 이런 거 많잖아요. 그러니까 요새는 고요한다는 게 좀 이질적으로 느껴진다는 거죠. 그렇지만 but quiet may be just what you need. 그것이 우리가 그렇게 필요한 것일지도 몰라. 고요한 말. Quiet may be to a healthy mind. What clean air and water and chemical-free diet are to healthy body. 읽어보겠습니다. Quiet may be to help the mind. What clean air and water and a chemical-free diet are to healthy body. 알았어요. quiet, 고요한 거는 maybe 이럴지도 몰라요. maybe 누구에게 여기 전치사 뭐뭐를 에게란 뜻인 거죠. To healthy mind. 건강한 정신. 그것은 what clean air, 깨끗한 공기, 그리고 깨끗한 물이. 그 다음에 chemical free. 화학품이 없는, free가 없는 거죠. 그 섭식은 are to healthy body. 건강한 사람한테 주는 어떤 케미컬, 화학 성분이 없는 그런 식단, 혹은 깨끗한 물, 깨끗한 공기. 그런 거일 수 있습니다. 뭐가? quiet가. 건강한 정신을 가지고 있고, 그것이 건강한 몸에 주는 어떤 건강한 식단, 화학식품이 없는 깨끗한 물, 깨끗한 공기. 그러니까 고요는 건강한 정신을 만들고 건강한 몸을 만들기 위해서 뭐가 필요해요? 화학 성분이 없는 식단, 깨끗한 물, 깨끗한 공기가 필요하겠죠. 그런 것과 같다란 뜻입니다. In the clean mental environment, we may find our mood disorders subsiding. In a clean mental environment, we may find our mood disorders subsiding. 알았어요. 깨끗한 정신 환경은요. In a clean mental environment. 그 깨끗한 정신 환경에서 우리는 we may find 발견할 수도 있어요. 발견할지 몰라요, may. or mood disorders. 우리의 어떤 감정의 mood가 disorder 되어 있어요. 뒤죽박죽되어 있어요. 그것이
subside. 가라앉아 있는 것을 발견할 수도 있습니다. 그러니까 뭐냐면 깨끗한 정신 환경이에요. 머릿속이 맑아요. 그러면 우리 머릿속에 있는 어떤 불안감이나 디스오더, 그 생각이 이렇게 왔다 갔다 뒤죽박죽한 거, 무드가 오도가 순서적인 뜻이지 않나요? 뒤죽박죽한 내 머릿속이 subsiding, 가라앉는 것을 find, 발견할 수 있는 거죠. 다르게 얘기하면 고요한 깨끗한 환경에서는 마음속이 진정된다라는 뜻입니다. It's no longer is to manufacture, factual, manufacturer quietude, nor is it always practical to do so. 시작. It's no longer easy to manufacture quietude, nor is it always practical to do so. It's no longer 더 이상 아니래요. easy, 더 이상 쉽지가 않대요. no longer 더 이상 아니다죠. 이게 쉽지가 않대요. to 자꾸 manufacture, manufacture, 죄송해요. manufacture. 이거 공장에서 생산해내다라는 뜻인 거죠. 자꾸 욕처럼 발음하려고 그래. manufacture, 생산해내다라는 뜻이죠. 네. quietude, 어떤 quietude, 정적을, 고요함을 생산해내는 것이 더 이상 쉽지가 않대요. manufacturers. 그리고 이것도 아니래요. It's always practical to do so. 그리고 그렇게 조용하게 practical 사는 것도 늘, 아는 것도 아니래요. 항상 그런 것도 아니래요. But there are ways to pick up the trash in your mindscape. 시작. But there are ways to pick up the trash in your mindscapes. 그렇지만 there are way 방법이 있대요. To pick up, 끄집어내는 거. trash, 쓰레기를 in your mindscape, 당신의 머릿속에서, 당신의 정신세계에서, mindscape가 정신세계에서 쓰레기를 꺼내내는 방법은 있대요. 그러니까 고요함을 만들어내기가 요즘에는 현대 세상에서 쉽지가 않고, 그리고 또 고요하게 또 실행하며 사는 것도, 하지 않는다는 거니까, 그것도 쉽지 않다는 거니까, 그렇지 않는다는 거니까. 그렇지만 그 당신의 머릿속에서 뭔가 쓰레기 같은 걸 뽑아낼 수 있는 방법이 있대요. 뭐가 있냐면, switch off, 꺼버리래요. The TV sat in your, 음? dentist waiting room. 당신이 치과 의사의 진료실에서 기다리고 있는 동안에 텔레비전을 끄래요. 그 치과 같은 데나 병원 가면은 텔레비전 이렇게 켜놓잖아요. 왜 꺼놓으래요? 내 맘대로 끌 수는 없는데. 난 환자니까. 그다음에 roast and noise fridge. 프리지는 냉장고를 얘기하죠. 냉장고도 로스 없애버리래요. 손실에 없애버리래요. 냉장고 없으면 어떻게 살아? 말도 안 되네. Turn off the stereo. 그다음에 음향기기를 꺼버리래요. Put your computer under the table. 테이블 밑에다가 컴퓨터를 감춰버려요. 내려버려요. 치워버려요. 그다음에 poet, 시인이죠. Marianne Moore contend that the deepest feelings always show itself in silence. 시인인 사람이 있는데 그 시인가 이 마린 무어라는 사람이 content 이야기를 했는데요. 뭐라고 얘기했냐면 deepest feeling 가장 깊은 감정? 그러니까 저 안에 깊은 곳의 감정, 겉으로 드러나는 감정 말고 내 내면에 나도 모르는 나의 감정들이 있을 수도 있잖아요. 잠재된 어떤 의식 속에. 그런 감정이 항상 보여준대요. 그걸 보여주는데 in silence, 고요함 속에서 가장 깊은 감정을 모습이 싹 드러낸대요. itself, 그 자체로 드러낸다고 합니다. 내 마음속에 있는 깊은 감정은 고요할 때 내 자신을 들여다봐서 알 수 있다. I think she's got it right. 내 생각 그녀가 옳다고 생각한다. 라는 뜻입니다. 근데 글쎄요. 뭐 이건 주장한 거니까
고요함을 찾기 위해서 여러 가지 방법이 있는데, 현대 세상에서 바쁘니까. 근데 치과 치료받으러 갔다가 치과 대기실에서 맘대로 그 치과 소유의 텔레비전을 꺼버리면 그건 안 되겠죠. 그렇게 너무 과격하게 얘기한 걸 수도 있겠지만. 그러니까 현대 세계에서 이 글이 주장하는 건 뭘까요? 현대 세계에서 조용함을 찾는 게 쉽다고 얘기했나요? 어렵다고 얘기했나요? 어렵다. 자, It is no longer easy to manufacture quietness인가요? 고요함을 생산해내는 것은 더 이상 쉽지가 않다는 얘기. 현대 세계에서는 고요함을 찾기가 어렵대요. 그렇지만 고요한 게 어떤 자기 안에 내면에 있는 자기 어떤 깊은 곳의 감정을 드러낼 수 있다고 하니까 좋다고 했나요? 안 좋다고 했나요? 좋다고. 그렇죠. 그런 걸 필요하게 좋다고 했죠. 그러니까 그러면 여기 이제 이 글의 주제가 뭔지 한번 보도록 하겠습니다. 다음 글을 읽고 질문에 가장 적절한 답은 골라볼게요. Quiet feeling for it now. 고요한 감정은 지금은 이질적이래요. But quiet may be just what we need. 그런데 그 고요함이 우리가 지금 필요한 것일 수도 있대요. Quiet may be to a healthy mind. quiet는요, 건강한 정신에는 좋을 수 있습니다. 그리고 그것이 what clean meal or and chemical-free diet are to be health body. 그것은 깨끗한 공기와 깨끗한 공기, 그다음에 깨끗한 공기와 깨끗한 물, 그다음에 어떤 화학 성분이 없는 음식, 어떤 그런 음식이 건강한 몸에 좋은 걸 것처럼 고요함이라는 건 정신에 건강한 정신에 좋을 수 있대요. Which of the following is the best title of the passage? 이 글에서 따라오는 제목으로 가장 적합한 건 뭘까요? best title은 뭘까요? A. The importance of silence. 침묵의 중요성. B. The ways to cure mood disorders. mood disorder. 기분이 뒤죽박죽인 것을 치료하기 위한 방법. 그러니까 기분 장애를 치료하기 위한 방법. C. The use and abuse of noise. 소음의 어떤 이용과 소음의 남용. 뭔 말이야? The best feelings aroused by quiet. 침묵에 의해서 내밀한 저 깊은 곳의 감정이 드러난다. 그러니까 침묵이 불러일으키는 가장 깊은 감정. 뭐가 좋을까요? Silence. 그렇죠. A가 맞겠죠? 지금 D는요, 그냥 D는 그 시인을 누가 얘기하면 시인이 이런 얘기를 했었어 라고 해서 침묵의 중요함을 강조하기 위해서 예를 든 거니까, 네. The importance of silence가 맞습니다. 잘하셨어요. 다음 23번 보겠습니다. 네, the most popular TV show of fall of 2000 in France, with a viewer rating 2 times higher than that of the notorious Big Brother reality soaps, was Fast Moon 모르겠어 못 읽겠어요. It is my choice. France Door. 음, 음, 네 보겠습니다. 가장 인기 있는 쇼가 2000년에 가을에 가장 인기 있었던 쇼래요. Fall. With a viewer rating. view rating가 시청률이겠죠. 2 times, 2배나 higher 높았대요. 뭐보다? That of the notorious Big Brother reality soaps. 빅 브라더라고 불렸던 리얼리티 쇼에 그 노토리우스 그러면 악명이 높은 거죠. 사람들이 이제는 이렇게 뭐 대본이 있는 것보다 일반인들의 어떤 리얼리티 쇼를 더 보는 걸 좋아하는 것 같아요. 그래서 요즘에 저희도 텔레비전 보면 다 거의 리얼리티 쇼가 많죠. 드라마보다는.
그런 거 악명이 높았던 빅 브라더이라고 하는 릴드 수업 그보다 두 배나 높았고요. 아이고, 여기가 주어군요. 두 배나 높았던 가장 인기 있는 TV쇼는 워즈였대요. 이거였대. It is my choice랬대요. 그것이 프랑스 채널의 3번 채널이었대요. 3번 채널. 빅브라더보다 두 배나 인기가 높았던 TV쇼, 2000년도 프랑스에서 했던 가을에 했던 TV쇼는 이거였어요. 이거 못 읽겠습니다. 셀스트 몽코 모르겠어요. It is my choice래요. 프랑스 채널, 우리 KBS 7, 9 이런 거겠죠. 채널 번호입니다. The talk show guest is an ordinary, 가로 열고, or exceptionally a well-known 가로 닫고, person who made a peculiar choice which determined his or her entire lifestyle. 그 토크쇼의 게스트는요, 누구였냐면, 일반적인, 가로 열고, 혹은 exceptionally, 아주 예외적인, well-known, 잘 알려진, 이런 뜻인데요. 혹은 예외적인 혹은 말론 저명한 잘 알려지니까 저명한 이런 뜻이고 저명인 뭐가 붙었으니까 여기 명사네요. 저명인. 아무튼 일반적인 사람인데요. 그 사람이 어떤 사람이냐면 만들었습니다. 결정한 거죠. peculiar 특이한 선택을 한 겁니다. 특이한 선택을 했는데 그 선택은 was determined 결정이 된 거예요. 그의 결정이거나 그의 entire lifestyle, 그의 어떤 전체적인 그러니까 평생의 라이프스타일을 어떤 결정하는 그런 특이한 선택을 한 사람들이 출연하는 그들이 게스트, 그 토크쇼의 게스트였대요. One of them, 그들 중에 그 토크쇼 게스트 중에 한 명은 decided 결정했죠. Never to wear underwear. 절대 속옷을 평생 죽을 때까지 안 입겠다고. entire lifestyle이니까. 혹은 다른 사람은요. 또 다른 이제 another이죠. 다른 사람은 tries to find 노력했어요. 찾으려고 a more appropriate sexual partner for his father and mother. 그의 아버지나 엄마를 위해서 좀 더 적절한 어떤 성적인 파트너를 구하기 위해서 노력한 사람이었대요. 부모님이 이제 이렇게 혼자 되시거나 그러면 그럴 수도 있겠죠, 자식들이. 그다음에 extravagance is allowed. extravagance 지나친 이런 뜻이죠. 방종 이런 뜻인 거죠. 지나친 언행, extravagance is allowed. 지나친 어떤 방종한 행동들은 승인이 돼요. 허락이 됩니다. solicited even 그리고 solicited 그러면 이렇게 또 꼬시다라는 뜻인 거죠. 그러니까 뭔가 이렇게 좀 뭔가 꼬드기는 어떤 이런 것들도 괜찮대요. 뭔가 이렇게 좀 꼬드기는 거, 좀 과하게 이렇게 하는 것들 괜찮대요. But 그렇지만 with the explicit exclusion of the choices which may disturb the public. 가로 열고, for example, a person whose choice is to be and act as a racist is a prior excluded. 그런데 extravagance도 괜찮아. solicity도 괜찮아. 심지어 이것도 괜찮아. 그렇지만 이런 사람은 안 된대요. explicit. 혼란스럽게 하다. explicit exclusion of the choice. 이런 건 안 된대요. 뭐냐면 그것이 which may disturb public. 대중들을 혼란스럽게 만드는 그런 것들은 explicit, 명백하게 exclusion, 제외된대요. 그러니까 대중들을 혼란스럽게 하는 그런 것들은 명백하게 exclude, 제외가 되는데. 가로 열고 뭐냐면 예를 들어서 어떤 사람이 선택을 했는데 그것이 to be 되거나
혹은 행동이 되는 거죠. 해서 racist 그러면 이렇게 뭔가를 이렇게 인종차별하는 사람들 말하죠. 인종차별적이거나 혹은 이제 그런 것은 is a priori excluded 본질적으로 priori 본질적으로 excluded 그런 사람들은 제외된대요. 그러니까 대중을 혼란스럽게 하는 거, 인종차별주의라든지 뭐 편협한 사고를 봐주거나 뭔가 이렇게 혼란스럽게 대중들을 선동하는 거는 제외된다라는 뜻입니다. Yeah. 한글을 읽고 질문에 가장 적절한 답을 골라보래요. The most popular TV show of the fall of 2000 in France, with view rating 2 times higher than that of the notorious Big Brother reality soaps, was 뭐뭐뭐뭐 as my choice of France 3라고 했습니다. Which is incorrect according to the passage. 이 글에 따라서 어떤 것이 부정확합니까? 맞지 않나요? 1번 빅브라더보다 시청률이 2배 더 높았다. 맞나요? 맞아요. 맞아요. 빅브라더보다 여기 뭐라고 써있죠? 2 times higher than 했으니까 맞습니다. 그다음에 출연자로는 일반인보다 저명 인사가 많았다. 틀려요. 출연자는 일반인이 더 많았어요. 저 맞아요. 그다음에 방종은 언행을 조장하기도 했다. 네, 되지 않습니까? 맞아요. 공공질서를 깨뜨리는 선택을 한 사람의 출연은 금지되었다. 맞아요. 그래서 B가 맞지 않습니다. 왜냐면 여기 써있죠? The talkative guest is ordinary person이래요. ordinary person, 일반적인 사람이래요. 일반적인 사람이 출연했기 때문에 혹은 예의적으로 뭐 저명한 사람도 있긴 하지만 보통은 일반적인 사람이었으니까 네, 그게 맞습니다. 네, 그렇게 해서 우리 오늘